کے لیے انسان کا کردار دیکھا جاتا تھا کہ وہ کیسا ہے، اور اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑا گنڈا ہے وہ سب سے بڑی حکومت پر آئے گا۔ یہ معیار ہے کس کا؟ یہ شیطان کا معیار ہے۔ آپ لوگوں نے اسلاموفوبیا کی اصطلاح ٹرم سنا ہوگا، اسلام سے دشمنی۔ کسی مذہب سے کوئی دشمنی کی کوئی بات نہیں، دشمنی ہے تو بس اسلام سے۔ اہانت کی جائے تو ان کی کتاب کی، اور اہانت کی جائے تو ان کے رسول کی۔ اب سنیے، جس کتاب والے مذہب اور جس رسول والے ماننے والوں کے لیے یہ خیال دنیا میں عام کیا جا رہا ہے، اس مذہب کی کتاب نے اور کتاب جس پر اتاری گئی اس میسنجر کا معاملہ کیا تھا؟ سورہ مائدہ کی 8 نمبر آیت میں اللہ عز و جل نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی میں، اگر حکومت پر ہو تو دشمنی میں کسی سے انصاف نہ کرو دوسری قوموں سے، خبردار یہ بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تم کوئی تکلیف پہنچنے پر حکومت ہاتھ میں ہے تو اس سے زیادہ وجہ دو، نہیں، خبردار جس نے جتنا جرم کیا ہے بس اس کی سزا دینا، دشمنی میں انصاف کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ دیکھا، یہ احکم الحاکمین اور اس کے پیغمبر کی طرف سے تعلیمات ہیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب یہ پرنٹڈ میٹر چھپا ہوا ہے، الفاظ ہے، آپ پڑھتے بولتے ہیں، یہ کاریانوت جیون میں کہیں ملتا ہے؟ ہاں، ارے وہ کاریانوت جیون میں ملتا ہے جبھی تو اس مذہب کے ماننے والے حاکموں کی تعریف میں آپ کو سند بتاؤں، دستاویز، سرٹیفکیٹ کس کا؟ ہمیں فخر ہے اپنے دیش کے اس رہبر پر جس کا نام ہے موہن داس کرم چند گاندھی۔ کسی مسلمان کو نہیں پیش کیا ہوں میں، آج سکے پر آپ جو ان کی تصویر دیکھتے ہیں اس نے بہت صبر و ثبات سے کام لیا ہے، سچائی سکھایا ہے لوگوں کو، انگریزوں پر سکے بٹھایا ہے، اور معلوم ہے اس نے جس وقت پہلی مرتبہ ہندوستان میں انگریزوں نے منسٹری بنانے کا موقع دیا کہ اب ملک آپ کے ہاتھ میں آئے گا کہ آپ حکومت اس طرح کریں گے، تو جب الیکشن میں لوگ چن کر آئے تو اپنے اپنے حلقوں کے ذمہ داروں کو گاندھی جی نے ایک لیٹر سرکولیٹ کیا۔ مجھے معلومات میں اپنی بی اے کی تعلیم کے دوران یہ بات آئی کہ 1947 کے ہریجن اخبار میں، پہلے مجھے اس کا مہینہ بھی یاد تھا، ہریجن اخبار میں ایک پیغام نشر کیا تمام منسٹرز کے لیے کہ دیکھو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں ذرا اس کو انگریزی کا یاد نہیں آ رہا جس میں قابل ہضم کرنا بولتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہضم ہو جائے ایسا کر کے بول رہا ہوں، پوری بات نہیں بول پا رہا ہوں۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور تمام مذہبوں کے حکمرانوں وغیرہ کو دیکھا، لیکن مجھے کیول اسلام کے انویائی ماننے والے حضرت ابوبکر عمر کی زندگی میں ایسی سادگی پائی جاتی ہے جنہوں نے حاکم اور محکوم کو ایک ساتھ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں، وہ دعویٰ جو میں نے کیا ہوں کہ ہاں اس کو کاریانوت کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اور 1/3 دنیا پر اسلام کی ہدایت کے تحت قبضہ ہو چکا تھا، لوگ خوشحال تھے، آپ گزر رہے تھے۔ ایک
काफिरों मुश्रिकीन यानी इस्लाम को नहीं मानने वालों में से एक बूढ़ा भीख मांगते खड़ा था। आपको सवारी तो होती नहीं थी। आप फौरन उसके पास आए और उससे माफी मांगते हुए कहने लगे कि हम आपसे इस मामले में माजरत चाहते हैं, तुम्हारे साथ हमने इंसाफ नहीं किया। तुम जब जवान थे तो तुमसे हम टैक्स लेते थे। ये टैक्स पर एक बात और बता दूं कि जो जिम्मियों से महकूमों से इस्लाम में टैक्स लेने की बात है उसको बदनाम किया जाता है। एक गैर मुस्लिम ने डाटा लगा के बताया कि एक मुसलमान से जो उसूली होती है वो जजिया उस उसूली से कम होता है जो गैर मुस्लिम जिम्मियों से लिया जाता है। तो उन्होंने इकबाल किया कि हम जो जवानी में आपसे जजिया लेते थे, टैक्स लेते थे, और अब आपको बेहाल और बेसहारा छोड़ दिया। मैं बैतुल माल से तुम जैसों के लिए वजीफा मुकर्रर करता हूँ। आपने कहीं देखा है आज के सिविलाइज सो कॉल्ड नाम नेहाद महज जबानी जो होते हैं रिफॉर्मर्स, किसी की मिसाल मिलती है? मियां मैं इस मामले में आपको बताऊं कि इसमें ताअस्सुब की तारीफ देना जरूरी है। पैगंबर इस्लाम ने ताअस्सुब से रोका है। ताअस्सुब के मानी होते हैं कि किसी से मोहब्बत के मामले में हद से गुजर कर अनैतिकता के तौर पर भी उसके साथ खूब अच्छा व्यवहार करना, जिसका वो हकदार भी नहीं है और उससे दुश्मनी है, उससे हद से गुजर कर उसको तकलीफ देना, ये ताअस्सुब है। और इसकी मिसाल भी है खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ताअस्सुब करने वाला सांप्रदायिक ऐसा होता है जैसे उसका ऊंट कुएं में गिर रहा है और वो उसकी दुम पकड़ ले, क्या होगा? वो ऊंट को नहीं खींच सकेगा, ऊंट के साथ में चला जाएगा। तो ताअस्सुब जो है वो जिसको तुम गैर जरूरी तौर पर अननेसेसरी तौर पर चाह रहे हो वो मुजरिम है और उसके साथ तुम खुद भी मुजरिम बन के हिलाक हुए वाले हो। अब आइए मैं एक बात बताऊं कि मुसलमान रवा जो खलीफा थे वो तो बहुत बड़ी सरकार थे। यहाँ के हाकिमों में ये बात बहुत मशहूर है कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुतासिब लोग, तुम यहाँ चलने का कह रहे हो क्या? नहीं, मुतासिब लोग सांप्रदायिक बताते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, ये किया, भला किया। मेरी बीए का आखिरी साल था, शुरू साल था, उसमें 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी और उस वॉर में हिंदुस्तान में कुछ खास मुसलमानों की आबादी में DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत तय किया जाने लगा। तो ऐसा करने पर एक प्रकांड पंडित कायस्थ आदमी सुंदरलाल सत्यवादी जो रिटायर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उन्होंने अखबार में आर्टिकल दिया और ये बताया कि तुम जो ऐसा कर रहे हो, एक तरफ मुसलमान सरहद पर जान की बाजी लगा रहे हैं वतन के वास्ते, दूसरी तरफ उनको जेल में ठूस रहे हो। तो सुनो, अगर तुमको कुछ सीखने को नहीं मिलता तो औरंगजेब से सीख लो। ये कुछ मेरे भी अल्फाज हैं। औरंगजेब आलमगीर की एक मिसाल बताई थी उन्होंने कि उनके पास उनकी हुकूमत में हर ओहदेदार दो होता था, डबल तहसीलदार, एक मुसलमान एक हिंदू, डबल कलेक्टर, एक हिंदू एक मुसलमान। अब दुगना खर्च वो बर्दाश्त करते थे। तो लोगों ने राय किया कि आप क्या करते हैं, सिर्फ आप मुसलमानों को क्यों ओहदेदार रखते, क्यों हिंदुओं के बराबर रखते हैं? तो औरंगजेब आलमगीर, जिसको गालियां दी जाती है, उसने कहा सुनो, मेरे जिम्मे जो गैर मुस्लिम है उनको इंसाफ पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है
اور میرے کو ایسا خدشہ ہے کہ کوئی مسلمان ان کا آفیسر رہنے پر وہ کہیں نہ کہیں دھپل بازی نہ کر دے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھپل بازی نے چھوٹے موٹے آفیسرز کو نہیں، سپریم کورٹ تک اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو گالیاں دیتے ہیں اسلام کی روادار حکومت کو اور تمام دنیا میں دشمنی پھیلاتے ہیں۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پر